تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب. میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئیں, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا. ویڈیو بنائیں آپ, اخلاق ان کے پتہ چل جائیں گے کہ بھائی اکیڈمی کے انشاءاللہ لوگ وہ جو آپ کے بھائی وہاں پہ گئے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر دیں تو کوئی ایسا مسئلہ. عرض یہ ہے, میں نہ فتنہ پرور آدمی ہوں نہ شرارتی آدمی ہوں, نہ ہم کوئی کسی شرارت کے چکر میں ہیں. ہم 1 مہینے سے چلی ہوئی پوری قوم کا یہ جو مطالبہ اور معاملات ہیں اس کے حل کے لیے آئے ہیں. اخلاق سے بیٹھیں گے, پرامن ہماری بات ہوگی, ہمارا تبادلہ خیال ہوگا. میں ساری انتظامیہ کا بندوں, مجھے کچھ نہیں پتا. عرض یہ تو آپ کہ میرے منہ میں کوئی الفاظ ڈالیں گے تو مجھے تو نہیں میں اس پتا. طرح میں انتظامیہ کا بندوں, میں آپ کو اندر لے کے جانے کرتا. کا باقی. اور میرا یہ ہے کہنے کا کہ ہم نے جانا ہے, اپنی کتابیں بھی لے کے جانی ہیں, پلس اپنے موبائل اور اپنے کیمرے بھی لے کے جانے ہیں. اگر آپ ہمارے موبائل کیمرے باہر رکھوا لیں, نہیں باہر نہیں باہر رکھوا لیں, اس طرح ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ موبائل باہر ویڈیو نہیں بنا رہے. ایک منٹ آپ بات کر رہے ہیں, آپ پیچھے آ جانا میرے بھائی. پیچھے نہیں انتظامیہ کے. اچھا یہ انتظامیہ کی معاملات جائیں گے نا, ویڈیو بنائیں آپ, اخلاق ان کے پتہ چل جائیں گے کہ بھائی اکیڈمی کے لوگ انشاءاللہ وہ جو آپ کے بھائی وہاں پہ گئے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر دیں تو کوئی ایسا مسئلہ. عرض یہ ہے, میں نہ فتنہ پرور آدمی ہوں نہ شرارتی آدمی ہوں, نہ ہم کوئی کسی شرارت کے چکر میں ہیں. ہم 1 مہینے سے چلی ہوئی پوری قوم کا یہ جو مطالبہ اور معاملات ہیں اس کے حل کے لیے آئے ہیں. اخلاق سے بیٹھیں گے, پرامن ہماری بات ہوگی, ہمارا تبادلہ خیال ہوگا. ہم یہاں سے شرارت کرنی ہوتی تو میں پورے ساتھ اپنے 5000 بندہ لے کے آتا. میں اسی لیے صرف 5 بندوں کے ساتھ آیا ہوں اور اعلان کر کے آؤں کہ میرا کوئی بھی جاننے والا یہاں نہ آئے. اب آپ لوگوں کی پہلی بد اخلاقی یہ کہ آپ نے ہمارے فون بند کرائے رہے کہ کیوں ویڈیو نہ بنائیں. آپ تو کہیں بھائی بنائیں, کیوں نہیں بنائیں؟ آخر وجہ یہ ہے کہ بھائی پتہ لگے کہ ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کر رہے ہیں تو دنیا کو پتہ چلے. تھوڑی میری گزارش سن لیجیے گا. میں ہوں انتظامیہ کا بندہ, مجھے نہیں پتا آپ کی سیٹلمنٹ کیا ہے, آپ کے اندر کیا معاملات ہیں, مذہبی معاملات کیا ہیں, کوئی ڈبیٹ ہونی ہے نہیں. مجھے یہ اس چیز کا کوئی علم نہیں. آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ مجھے صرف اس چیز کا علم ہے کہ میں انتظامیہ کا بندوں, میں نے یہاں پہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. آپ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ اندر نہیں آ سکتے, اگر آپ اندر آتے ہیں تو خاموشی سے بیٹھ جائیں گے بس. ہم نے کہا کہ ایک منیر چشتی صاحب بھی آئے تھے نا, سوال جواب کی بات چیت کی تھی. نہیں ایک میری بات سنیں آپ. بعد میں میرا ورژن آپ سر انہوں نے دیا ورژن ہمیں دیا. ایسا کرتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں انتظامیہ ہوں سر, وہیں بات کرتے ہیں. ہماری مختصر سی آپ چھوڑے بات سن لیں. اچھا ہماری مختصر سی بات یہ ہے, ہم آئے ہیں آپ عزت سے بٹھا کر ہم سے بات کرنے, ہمارے کیمرے ہمارے موبائل آپ لے کے جانے دیں گے. ہم تو آ رہے ہیں کہ قوم دیکھے کہ بھئی ہمارے آپس میں کیا معاملات ہیں. آپ کیمرے ہی باہر, ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں, یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے, میں انتظامیہ ہوں, میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں, تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیمرے وغیرہ کے ساتھ اندر بٹھائیں گے, کتابوں کے ساتھ. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے, اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ تسلی سے, ہم لوگ کیمرے اور اپنے موبائل یہ ہمارے اخلاقاً اندر جائیں گے, وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے بغیر ہمارا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں, کتابیں چھوڑ دیں. آپ کو کیمرے مل جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک بندہ بات کر رہا ہے, آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے, کیمرے آپ کے لے آئیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے سر. ہاں ٹھیک ہے. نہیں ابھی درس ہمارا ہوگا, اس کے بعد جب آپ کا کوئی اگر سیٹلمنٹ ہوئی, آپ اپنے ان سے رابطہ کر لیں. آپ کا درس جاری ہے, آپ ہمیں ٹائم دے دیں, 2 گھنٹے بعد آ جائیں. 12 بجے آ جاتے ہیں, 12 بجے آ جاتے ہیں, ختم کر باہر آ جاتے ہیں. ہم ملاقات کرنی ہے نا, ہم ملاقات ہے, ہمارا بیٹھنا ہے, ظاہر ہے آپ بات کر کے ہمیں بتائیں. اس دوران تو ان سے بات نہیں کر سکیں گے, اور وہ یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ ہم کسی کے جا کر درس میں بیٹھیں. ہم آئے ہیں ان سے بات کرنے, ان سے مکالمہ کرنے کہ بھئی آپ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. برائے مہربانی یا آپ ان چیزوں کو ثابت کریں, یا آپ
आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि भाई मैं सीधा सीधा दर्ज करूंगा, मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह नंगे अल्फाज और गालम गलोच और बदजुबानी में नहीं करूंगा। हमारा ये उनसे मुतालबा है, आप ये उनसे तो पता बातें कर लें, आप हम रुक कीजिएगा जाते ना हैं। अगर करनी हुई। आप इंतजामिया आप उनसे पूछें कि आप वो हमारे साथ किस टाइम बैठते हमारा हैं। तो संडे पूरा सेटलमेंट होती है, पूरा मामला होते हैं हम मैं आपसे आपको ले आप चेक कर लें। तो सरकार आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीब साहब। मैं हूं मुफ्ती मुनीब, इसमें कोई शक नहीं। मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है? निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा और यहां मैं उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाएं तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है? आए, जो बंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकालें। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, उलमा देवबंद का हेड। इंजीनियर आ सामने, यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। वाबी निकालें साजिद मीर साहब को, शिया ने निकालना है साजिद नकवी साहब को निकालें। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ, और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ ना यार, ये बड़े किस दिन काम आने हैं? इससे बुरा वक्त आना था फिरकों पे, इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा, तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के, और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ पे मैं बोलूंगा। इंजीनियर साहब आओ, खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदे तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताहाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना जी? इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को हवा नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाद लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ। सरकार मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग। वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेलम पहुंचे, ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मनाजरा तो होता है, दोनों पार्टियों में जनाब आला शराइत तय होती हैं, फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूंगा, दूसरा कहता है मैं इसका जवाब मनाजर होऊंगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंडसेट सिर्फ यूट्यूबरों को राजी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तरीका कार नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठें। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोशे खिताबत में आपके अपने आप को नाबेला कहते हैं, ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मनाजरों में, वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं आप उसके मुतबादल किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। मारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ, टीवियों पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कह देना, कभी किसी को। कुरैशी साहब ऐसे नहीं चलता। आप सड़कों पे जाके पुलिस के 2 बंदे साथ लेकर खड़े हो गए, रास्ते में 2-4 बंदे खड़े कर लिए और कहे कि हमें अंदर बुलाया जाए, ये बुलाया जाए। मुनाजरा तो होता है कि दूसरा फरीक भी मुतमिन हो। तो आप जनाब दोनों तरफ से टाइम लें और मुनाजरा करें बैठ के। ये क्या हुआ कि किसी के दरवाजे के आके आकर कह देना, महीना पूरा टैलब लगे रहना यूट्यूब पे, वो जनाब जी कि मैं टाइम ले लिया है, वो कहता मैंने दिया नहीं टाइम, फिर कहते हमने टाइम नहीं लिया। ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपके तो अपने लोग आपके खिलाफ हैं। आपके कितने
उलमाए कराम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के, जिन्होंने आप पे अटैक किया हुआ है कि आप हमारे नुमाइंदा नहीं है। पहले आप अपने आप को डिक्लेयर कराएं कि आप उनके नुमाइंदा हैं। आप मसल के अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के नुमाइंदा नहीं है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि इस तरह सड़कों पे जाकर कभी किसी के मसलक का फैसला नहीं होता। तो आप बच्चों को इस तरह लड़ाएंगे, लोगों में ये फैलाएंगे कि बस जी वो मिर्जा भाग गया, मिर्जा कहेगा ये कुरैशी साहब बोल गए। नहीं, ये तरीका नहीं उलमा का होता। उल मनाजर जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं, जमातें उनको खड़ा करती हैं कि हमारी तरफ से ये मनाजर है, दूसरी तरफ से। अब आपकी जमात वाले तो आपको अपना नहीं मानते। जब से आपने सहाबा की तौहीन की है तो आपके खिलाफ तो FIR कटी हुई है, तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस मसलक से हूं। लिहाजा ये आप इस आग से बाहर रहें। आप जोश खिताब सिर्फ टीवी पे दिखाया करें, घरों में दिखाया करें। बाकी हुकूमत को चाहिए कि जो भी इस तरह रोड पे आके करे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के दरवाजे के आके जाके इस तरह करना, ये तो फिर शर को हवा देने के मुतरादिफ है। वो अगर जवाब देते हैं वीडियो में, आप भी वीडियो में जवाब दें। ये बेहतरीन स्टेज है आपके साथ, प्लेटफार्म है। उधर से वो पता चले, वाम फैसला करे कि किसके पास